Hello dear students, I am Jaspreet Singh, English Master. Welcome you all in this session. Today we are going to discuss about the paper pattern of General English class 12th. So dear students, अगर बेसिकली गल की जाए तो जो तुहाडा इंग्लिश का पेपर टोटल मार्क्स का होगा वो 100 मार्क्स होणगे, जिस दे विच 80 मार्क्स तुहाडा थ्योरी का पेपर होगा, जो रिटन पेपर होगा, ਅਤੇ जो 20 मार्क्स होणगे वो तुहाडे होणगे प्रैक्टिकल दे सी। हुण प्रैक्टिकल दे विच की इनकलूड किया जाएगा, इस विच तुहाडी 10 नंबर की लिसनिंग ਅਤੇ 8 नंबर की तुहाडी स्पीकिंग। तो ये कुछ तुहाडा इस दे विच इनकलूड किया जाएगा। तो जो दो रहिंदे 2 मार्क्स ने, 2 मार्क्स तुहाडे बुक बैंक दे होणगे। ठीक है जी। तो इस तरह तुहाडे जो 20 नंबर के प्रैक्टिकल वो सब इनकलूड होगा, तो रैसट जिहड़ा 80 मार्क्स होणगे तुहाडी थ्योरी का पेपर होगा। अज असीं डिस्कशन करन जा रहे हैं वो तुहाडी थ्योरी के पेपर बारे गल करन जा रहे हैं, किहड़े क्वेश्चन के किन्ने मार्क्स होणगे, जिस दे बारे तुहानूं पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर तुहानूं पेपर पैटर्न का पता होगा तो ही तुसीं अपनी एक चंगी प्रैपरेशन कर सकते हो। किहड़ा क्वेश्चन किन्ने नंबर का होगा, की सीक्वेंस होगी, अज उस बारे आपां गलबात करांगे। थ्योरी के पेपर की गल करिए तो तुहानूं टाइम जो कि 3 आवर्स का होगा, इन्ना आलमोस्ट इनफ होंदा 3 आवर्स, जिसकी चंगी तरह जिस बच्चे ने चंगी तरह प्रैपरेशन की होवे। अगर फस्ट क्वेश्चन तो असीं मूव करते हैं तो फस्ट क्वेश्चन तुहाडा सैक्शन ए दे विच रीडिंग कंप्रीहेंशन का होंदा, जो कि अनसीन पैसेज दी जो होंदा है। टोटल 16 मार्क्स का होंदा है। 16 मार्क्स विच 2 क्वेश्चन 2 पैराज तुहानूं आउंदे हन। जो फस्ट पैरा होंदा है वो तुहाडा 10 मार्क्स का होंदा है जी, 16 मार्क्स के दोवें होणगे एंड 10 मार्क्स का ये एक होगा। इस तरह का तुहानूं पैरा होगा। अनसीन पैसेज तुहाडी ग्रामर की बुक दे विच दिते हुए ने, उहदे तुसीं तैयारी कर सकते हो। तो यह क्वेश्चन तुहानूं आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है, क्योंकि ये अनसीन पैसेज ही होंदा है। तुहाडी एक अंडरस्टैंडिंग लैवल नूं चैक करने के लिए ये पाया जाता है। जो फस्ट पैसेज होगा उस दे विच टोटल 10 क्वेश्चन होणगे, ते सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस होणगे। भाव 4 ऑप्शन तुहानूं इन्हां दीयां दित्तियां होणगीआं ते तुसीं कोई एक ऑप्शन नूं टिक करना होवेगा। टोटल ये 10 क्वेश्चनस होणगे, तो ये किन्ने नंबर का होगा, ये 10 मार्क्स का तुहाडा होवेगा। अगे बढ़ते हैं जी। इसे का ही सैकेंड क्वेश्चन पार्ट बी होगा, फस्ट का पार्ट बी। ठीक है जी। ये भी होगा, ये तुहाडा जो पार्ट बी का पैरा होगा ये तुहाडा 6 मार्क्स का होगा, क्योंकि ये जोड़े टोटल क्वेश्चन होणगे 6 क्वेश्चन होणगे। ये सारे 6 क्वेश्चन नेगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी होणगे, 1 वर्ड और 1 लाइनर आंसर्स भी होणगे, मैच द कॉलम्स भी होणगे अते ऑब्जेक्टिव टाइप भी होणगे। तो जो फस्ट तुहानूं 2 पैराग्राफ्स अनसीन पैसेज तुहानूं तुहाडे पेपर दे विच तुहानूं वेखण नूं मिलणगे। अगे गल करते हैं जी आपां सैक्शन बी दी। तो जो तुहाडा सैक्शन बी होगा टोटल 26 मार्क्स का होगा। हुण 26 मार्क्स दे विच तुहाडे राइटिंग स्किल्स, ग्रामर ते ट्रांसलेशन ये सब कुछ कैरी किया जाएगा। तो जी जो क्वेश्चन तुहाडा सैकेंड होगा, ये सैकेंड क्वेश्चन तुहाडा प्रैसी राइटिंग का है जी। तो प्रैसी राइटिंग के टोटल किन्ने मार्क्स होणगे, प्रैसी राइटिंग 4 मार्क्स की होगी, जिहदे विच तुसीं 1/3 पैरा जो कि इसका लिखना होगा, तो नाल एक सूटेबल टाइटल भी देना होगा। ठीक है जी। अगे बढ़ते हैं जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 दे विच तुहाडा लैटर राइटिंग होगी। लैटर होगा जो कि तुहानूं +2 क्लास के सिलेबस दे विच ऑफिशियल लैटरस नेगे। ऑफिशियल या फिर तुहानूं की होगा एक एप्लीकेशन होगी। तो अक्सर की होंदा है ये तुसीं 2 दे विच कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस ये होणगे तुहाडे, 2 दे विचों कोई एक करना होगा। चाहे तो तुसीं एक लैटर अटैम्प्ट कर सकते हो या फिर तुसीं एप्लीकेशन नूं कर सकते हो। तो ये किन्ने मार्क्स होणगे तुहाडे 5 मार्क्स होणगे जी।
ਪ੍ਰੈਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਥਰਡ ਜੋ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਔਰ ਰਾਈਟ ਐਨ ਈਮੇਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਇਹ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੀ। ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ 5ਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟੋਟਲ 2 ਮਾਰਕਸ ਕੈਰੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ। ਅੱਗੇ 6th ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 6th ਕੁਐਸਚਨ ਡੂ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਡ, ਟੋਟਲ 10 ਮਾਰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 7th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 6th ਦਾ 7th ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਦਾ ਵੋਇਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ? 38 ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਆਂਸਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਈ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, MCQs ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਮੈਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ 7 ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਇਮ ਦਾ ਪੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਇਮ ਦੇ ਸਟੈਂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਟੋਟਲ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 2 ਪੈਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚਿਓ। ਦੋਹਾਂ ਪੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ, ਅੱਗੇ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 8th ਦਾ B ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ 2 ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੋਟਲ ਦੈਟ ਵਿਲ ਕੈਰੀਜ਼ 3 ਮਾਰਕਸ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 9th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਆਂਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਆਂਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਨੀ 3 ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ। 3 ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 3 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨੀ 2 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੌਂਗ ਆਂਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੌਂਗ ਆਂਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੀਮ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਕੈਰੀ ਕਰੇਗਾ? 3 ਮਾਰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਮ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਆਲ ਅਪ ਟੂ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਟਰਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਪੂਰਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਾਰਕਸ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਯੂ ਆਲ ਲਰਨ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਪੇਪਰ ਪੈਟਰਨ ਉਮੀਦ ਆ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਟੋਟਲ 80 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ MCQ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।